Welcome to Ask Education channel. இந்த வீடியோல நாம 12th standard computer science bookல கொடுத்திருக்க unit 1ல இருக்க chapter 2 data abstraction கான question and answers எல்லாத்தையுமே பார்க்க போறோம். So இந்த வீடியோ யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து இந்த லெசன்ல இருக்க எல்லா ஆன்சர்ஸுமே வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். So இந்த லெசன்கான நான் டீச்சிங் வீடியோஸ் எதுவும் அப்லோட் பண்ணல. அதுக்கு பதிலாக இந்த ஆன்சர்ஸ் பார்க்கும்போதே அதற்கான டீடைல் எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் build the abstract data type அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ the answer is constructors. Second one, which of the following functions that retrieve information from the data type? So the answer is selectors. Third one, the data structure which is a mutable ordered sequence of elements is called அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So mutable ordered sequence of elements are nothing but list. And fourth one, a sequence of immutable objects அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So immutable objects are nothing but tuples. சரிங்களா? Fifth one, the data type whose representation is known or called concrete data type. And sixth one, the data type whose representation is unknown or called abstract data type. So இது ரெண்டுமே வந்து opposite. சரிங்களா? Seventh one, which of the following is a compound structure கேட்டிருக்காங்க. So pair is a compound structure. And eighth one, bundling two values together into one can be considered as a pair. Ninth one, which of the following allow to name the various parts of a multi-item object அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So multi-item object name பண்றதுக்கு அதுல multi-item objectல இருக்க various parts name பண்றதுக்கு we use classes. 10th one, which of the following is constructed by placing expressions within square brackets கேட்டிருக்காங்க. So square brackets குள்ள expressions place பண்றதுக்கு we use list. Okay, next part 2 கான answers பார்க்கலாம். First question, what is abstract data type கேட்டிருக்காங்க. So abstract data type or ADT type is a type for objects whose behavior is defined by a set of value and a set of operations. சரிங்களா? So இந்த data type பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு values வந்து நம்ம வந்து define பண்ணுவோம். அந்த வேல்யூக்கான ஆப்ரேஷன்ஸையும் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணி தான் வந்து அந்த பிஹேவியரை வந்து நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? Second question, differentiate constructors and selectors கேட்டிருக்காங்க. So constructors பார்த்தீங்கன்னா வந்து these are functions that build the abstract data type, and selectors பார்த்தீங்கன்னா these are functions that retrieve information from the data type. So ரெண்டு இதற்கான difference வந்து இதுதான் constructorsக்கும் and selectorsக்கான differences. And also there is one more point உங்க bookல கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ constructors பார்த்தீங்கன்னா they create an object bundling together different pieces of information. But selectors பார்த்தீங்கன்னா வந்து they extract individual pieces of information from the object. So this is one more the difference given in your textbook. So ரெண்டுத்தையுமே வந்து எழுதுங்க. Third one, what is a pair அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So give an example. So pair is a compound structure which is made up of a list or a tuple. So pair பார்த்தீங்கன்னா வந்து it's a compound structure சொல்றாங்க. So any way of bundling two values together into one can be considered as a pair அப்படின்னு சொல்றாங்க. So ரெண்டு values நம்ம together bind பண்ணும்போது group பண்ணும்போது we call it as a pair. So list வந்து ஒரு common method to do so. So list அதற்கான example பார்த்தீங்கன்னா list யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த pairக்கான example கொடுக்கலாம். So list of 0,10 and 1,20 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்ல 0, 10ல 0 is index number and 10 is the value and 1 is the index number and 20 is the value. So இது ரெண்டுமே வந்து bind பண்றதுனால we call this as a pair. சரிங்களா? Fourth question, what is the list? Give an example கேட்டிருக்காங்க. So list is constructed by placing expressions within square brackets separated by commas. So இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ்ல நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது அதை வந்து நம்ம லிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். அண்ட் அந்த ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கமாஸ் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணுவோம். ஸோ சச் அன் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் கால்ட் அ லிஸ்ட் லிட்ரல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எவ்ரி எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் அ லிஸ்ட் லிட்ரல். And list can store multiple values கொடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. And each value can be of any type and can be another list also. So இந்த லிஸ்ட்ல இருக்க ஐட்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த டேட்டா டைப் வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ ஒரு ஐட்டம்ஸ் ஒரு டேட்டா டைப்ல இருக்கலாம். அண்ட் it can be also another list. So லிஸ்ட்டுக்குள்ள நெஸ்டட் லிஸ்டாவும் வந்து நம்மளால சொல்ல முடியும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லிஸ்ட் இஸ் இந்த மாதிரி ஒன்று லிஸ்ட் எழுதுங்க. சரிங்களா? Next, what is a tuple? Give an example கேட்டிருக்காங்க. So a tuple is a comma separated sequence of values surrounded with parentheses அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So list வந்து tuple வந்து similar to a list தான். பட் ஆனால் வந்து நம்ம parentheses குள்ள தான் வந்து அதை எழுதணும் and commas வச்சு நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? So it's a sequence of values surrounded within parentheses. So அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, color is equal to red, blue and green அப்படின்னு நம்ம வந்து எழுதலாம். Only difference between tuple and list is இப்போ tupleல பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதோட values எல்லாமே வந்து immutable. சரிங்களா? பட் ஆனா லிஸ்ட் வந்து mutable. So that is the only difference. பட் அது வந்து நம்ம இங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது.
Part 3 difference first question பாத்தீங்கன்னா differentiate concrete data type and abstract data type கேட்டிருக்காங்க. So concrete data type is a data type whose representations is known. சரிங்களா? ஆனா abstract data type பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த representation வந்து it is unknown. So that's the first difference. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து there are a few more differences. உங்க புக்ல வந்து அந்த ADT மட்டும் தான் வந்து ஒரு paragraphல கொடுத்திருக்காங்க. So அதை வச்சு அந்த CDT என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம வந்து இங்க மென்ஷன் பண்ணோம். So ADT mentions what operations are to be performed but not how these operations will be implemented அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. So இது வந்து ADT க்கு. அப்ப CDT ல பாத்தீங்கன்னா வந்து a definition for such function is known அப்படின்றத நம்ம எழுதணும். அதே மாதிரி ADT பாத்தீங்கன்னா it offers a high level view of concept independent of its implementation அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. So CDT பாத்தீங்கன்னா it's a direct implementation of a relatively simple concept அப்படின்றது நம்ம வந்து அதற்கான டிஃபரன்ஸா வந்து எழுதணும். அதே மாதிரி ADT does not specify memory and algorithm for operation அப்படின்றது உங்க புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. பட் CDT வந்து specifies memory and algorithm for operation அப்படின்றது அதுக்கான டிஃபரன்ஸ் நம்ம எழுதுங்க. ஸோ இதை நீங்க வந்து டேப்லோ காலம் போட்டு கூட எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ மொத்தம் 4 பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க நீங்க. ஸோ ஒரு சைடு வந்து கான்கிரீட் டேட்டா டைப், இன்னொரு சைடு வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் போட்டு இதற்கான இங்க கொடுத்திருக்க டிஃபரன்ஸ் அப்படியே டேப்லோ காலம் போட்டு நீங்க எழுதிக்கோங்க. Next, which strategy is used for program designing அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Define that strategy also. So, program designing க்கு வந்து ஒரு powerful strategy யூஸ் பண்றாங்க. That strategy is called as wishful thinking. சரிங்களா? So, இதை define பண்ணிருக்காங்க. Wishful thinking is the formation of beliefs and making decisions according to what might be pleasing to imagine instead of by appealing to reality அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So, நமக்கு வந்து decision making எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எது ரொம்ப ப்ளீசிங்கா இருக்கும் இமேஜின் பண்ணும்போது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஃபாலோ பண்ணுவேமே தவிர ரியாலிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப அப்பீலிங்கா இருக்குமா அப்படின்றத விட இந்த இமேஜின் பண்ணும்போது ப்ளீசிங்கா இருக்குமான்றத பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஐ மீன் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து டிசைன் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த question, identify which of the following are constructors and selectors அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So constructors பாத்தீங்கன்னா வந்து they will be creating objects இல்லையா? So constructors are used to create objects. So அதனால வந்து objects create பண்ணும்போது இந்த மாதிரி equal to sign இருக்கணும். சரிங்களா? So இந்த side வந்து when we call the constructor, it will create an object and that object will be named by the variable name given here. So இப்போ வந்து இந்த object name என்னன்னா n1. சரிங்களா? அதே மாதிரி இங்கேயுமே பாருங்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். மேக் ஸ்லோப் ஆஃப் எம், மேக் ஸ்லோப் ஆஃப் என்னு சொல்லிட்டு அந்த நேம், அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் வந்து தேர் யூஸ் டு கிரியேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதை நம்ம நேம் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவல் டு சைன் வரணும். அதுதான் வந்து தோஸ் ஆர் கால் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ். அண்ட் செலக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் இருக்கிறது வந்து எல்லாமே வந்து செலக்டர்ஸ் தான். அதுலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து ஒன்று ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எஸ்எட் நம் ஆஃப் நம்மன்றது அதற்கான டேட்டா வந்து ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம். அதேமாதிரி டிஸ்பிளே நம் ஆஃப் நம்மன்னா அந்த n1க்கான வேல்யூ எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் யூஸ் டு டிஸ்பிளே அ வேல்யூ. ஸோ ஒரு வேல்யூ ரிட்ரைவ் பண்ணி அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா சம் எவாலுவேஷன் பை ரிட்ரைவிங் த இன்ஃபர்மேஷன் இன் A and B. சரிங்களா? ஸோ இந்த நாலுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து செலக்டர்ஸ். ஸோ A and E are constructors. The rest of the functions are selectors. Next question பார்க்கலாம். Fourth one, what are the different ways to access the elements of a list? Give example அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So லிஸ்டோட எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா access பண்றதுக்கு there are different ways. So first way, இங்க பாருங்க, there are two ways to access the elements of a list. So first way is via our familiar method என்னது? Multiple assignment which unpacks the list into its elements and binds each element to a different name அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So அது என்னன்னா, இப்போ ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து அன்பேக் பண்ணிட்டு ஒரு ஐட்டமையும் வந்து ஒரு நேம்க்கு வந்து அசைன் பண்றது தான் வந்து இந்த first method. We call that as multiple assignment. சரிங்களா? சோ என்ன பண்ணா, அந்த லிஸ்ட்ல இருக்க ஐட்டம்ஸை வந்து எலிமெண்ட்ஸை வந்து அன்பேக் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு எலிமெண்ட்டையும் வந்து ஒரு நேம்க்கு ஒரு வேரியபிள் நேம்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். சரி, ஒரு நேம்க்கு வந்து அசைன் பண்ணும். So இதுதான் வந்து மல்டிபிள் அசைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ லிஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் 10,20 x, y இஸ் ஈக்குவல் லிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இது வந்து அன்பேக் ஆகும். ஸோ 10 தனியாகவும் 20 தனியாகவும் வரும். அந்த 10 and 20 ரெஸ்பெக்டிவ்லி எதில் ஸ்டோர் ஆகும்னா x and yல வந்து ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வே ஆஃப் ஆக்சஸிங் த எலிமெண்ட்ஸ், தட் இஸ் யூசிங் மல்டிபிள் அசைன்மெண்ட். சரிங்களா?
Second method for accessing elements in a list is by element selection operator அப்படி சொல்றாங்க. So இந்த element selection operator பாத்தீங்கன்னா வந்து square brackets தான் யூஸ் பண்ணும். So unlike a list literal, இந்த square brackets expression வந்து directly following another list expression. இது வந்து ஒரு list value வந்து evaluate ஆகாது. அதுக்கு பதிலா இந்த முன்னாடி இருக்க expressionல இருக்க ஒரு element வந்து இது indicate பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So but instead selects an element from the value of the preceding expression அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So list of 0 அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இந்த லிஸ்ட்ல இருக்க 0th எலிமெண்ட் என்னவோ அதுதான் வந்து நமக்கு ரிட்ரைவ் பண்ணி கொடுக்கும். So the answer is 10. And list of 1 அப்படினும்போது இந்த லிஸ்ட்ல இருக்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருக்க இண்டெக்ஸ் 1ல இருக்க எலிமெண்ட் என்னவோ அதுதான் வந்து ரிட்ரைவ் பண்ணும். So the answer is 20. So in the first method and second method ரெண்டுத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா வந்து we can represent both mathematically using a set. So set யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு இந்த லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியும். ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் 0, 10, and 1, 20 இது ரெண்டுமே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா வந்து பைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இண்டெக்ஸ் and its வேல்யூ வந்து நம்ம பைண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி செட் மாதிரி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ this you can write it as a third way of representing. ஸோ இதையுமே வந்து சேர்த்து எழுதுங்க. Next question, identify which of the following are list, tuple and class அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So listல பாத்தீங்கன்னா வந்து elements வந்து square bracketsல இருக்கும். அந்த elements will be separated by commas அப்படின்றது தெரியும். So இதுல கொடுத்திருக்க இந்த followingல பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே A and E இது ரெண்டும் தான் வந்து லிஸ்ட். சரிங்களா? அடுத்தது tuples பாத்தீங்கன்னா வந்து the elements will be separated by commas within parenthesis அப்படின்றது தெரியும். So B and D are tuples. And class பாத்தீங்கன்னா வந்து it has multi item definition இருக்கு இல்லையா? So student of இதுல பாத்தீங்கன்னா roll number, name and mark இதெல்லாம் வந்து multi items இல்லையா? So இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஒண்ணா வந்து assign பண்றதுக்கு we have something called class. So இதுவும் இந்த employee இல்லையா? So இந்த C and F இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா class. Next question, part 4. Answer the following questions. So all these are 5 mark questions. So first question பாத்தீங்கன்னா how will you facilitate data abstraction? Explain it with suitable example அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So first data abstraction என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். The process of providing only the essentials and hiding the details is known as abstraction. சரிங்களா? So ஒரு விஷயம் வந்து பார்க்கும்போது essentials மட்டும் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். அதுல உள்ள இருக்க details வந்து நமக்கு தெரியாது. For example, இப்போ கார் நம்ம ஓட்டும்போது we only look at the essentials. steering இருக்கா, brake இருக்கா, accelerator கண்ணா பாக்குறோமே தவிர அந்த டீடைல்ஸ் அதாவது உள்ள என்ஜின் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அதற்கான டீடைல்ஸ் நம்ம we are not bothering about that இல்லையா? சோ அதனால வந்து we call that as data abstraction. சோ நம்ம யூசருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது டிரைவர் கார் டிரைவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஒன்லி த ஸ்டேரிங், ஆக்சிலேட்டர், பிரேக் அண்ட் கியர் பாக்ஸ் அதனால தவிர உள்ள இருக்க என்ஜின் பத்தி அவங்களுக்கு வந்து சம்பந்தம் இல்லாது. ஸோ they are hiding the details of all the engines இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து we call it as data abstraction. So to facilitate data abstraction you will need to create 2 types of functions, constructors and selectors அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன அப்படின்னு எழுதுங்க. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் build the abstract data type. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு சிட்டி என்ற ஒரு டேட்டா டைப்பை வந்து பில்ட் பண்ணணும். ஸோ அதற்கான வேல்யூஸ் என்னெல்லாம் அது ஹோல்ட் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட நேம் அண்ட் லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடியூட் இல்லையா? ஸோ நேம், லேட்டிடியூட், லாங்கிடியூட் தான் வந்து அதற்கான வேல்யூஸ். ஸோ டு கிரியேட் a city நம்ம we need to use a function like city is equal to make city of name, latitude, longitude. ஸோ இப்போ இந்த make city என்பது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஸோ it creates the ஆப்ஜெக்ட் சிட்டி. சரிங்களா? ஸோ ஒரு நேம், லேட்டிடியூட், லாங்கிடியூட் கொடுக்கும்போது அது வந்து ஒரு சிட்டியை கிரியேட் பண்ணும். ஸோ அந்த சிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடியூட் இருக்கும். சிட்டியோட நேம், லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடியூட் இருக்கும். ஸோ இந்த 3 வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணும்போது இட் வில் மேக் அ சிட்டி அண்ட் நேம் இட். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த கன்ஸ்ட்ரக்டர். அண்ட் another function பார்த்தீங்கன்னா we call it as selectors இல்லையா? ஸோ selectors are functions that retrieve information from the data type அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண பிறகு அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை retrieve பண்றதுக்கு we can use selectors. So to extract the information of a city object you would use functions like get name city, get latitude of city, get longitude of city அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So these functions are called selectors because these functions extract the information of the city object அப்படின்னு சொல்றாங்க. So நம்ம வந்து get name of அப்படின்னு இருக்கும்போது இது என்னன்னா it will extract value from the city, value passed as parameter. அதுல இருந்து நம்ம எந்த சிட்டியை வந்து நம்ம பாஸ் பண்றோமோ அதோட நேம் என்னவோ அதுதான் வந்து நமக்கு ரிட்ரைவ் பண்ணி கொடுக்கும். அதே மாதிரி நம்ம எந்த சிட்டி நேம், ஆப்ஜெக்ட் நேம் நம்ம வந்து பாஸ் பண்றோமோ அந்த சிட்டியோட லேட்டிடியூட் என்னவோ அது வந்து நமக்கு ரிட்ரைவ் பண்ணி கொடுக்கும். அதே மாதிரி அந்த சிட்டியை நமக்கு பாஸ் பண்ணும்போது அதோட லாங்கிடியூட் என்னவோ அது வந்து நமக்கு ரிட்ரைவ் பண்ண கொடுக்கும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிடணும். அந்த கிரியேட் பண்ண பிறகு அந்த ஆப்ஜெக்ட்கான டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ரிட்ரைவ் பண்றதுக்கு நம்ம செலக்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா?
So this is the answer for the first question. Second question, what is a list? Why list can be called as pairs? Explain with suitable example கேட்டிருக்காங்க. So list தான் என்ன அப்படின்னு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். So அதற்கான explanation எழுதிட்டு அதுக்கோட example கொடுங்க. And நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, list வந்து எப்படி assign பண்ணலாம், items எப்படி access பண்ண முடியும். So அந்த எழுதுங்க. Okay, அது first வந்து multiple assignment யூஸ் பண்ணி நம்ம எழுதுவோம். அடுத்தது வந்து second methodல வந்து we use the element selection operator. அதாவது இந்த square brackets யூஸ் பண்ணி individual items வந்து நம்மளால access பண்ண முடியும். So இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாவும் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது இட் வில் பி சிமிலர் ஆஸ் அ செட். ஸோ ஒரு செட்ல என்னவா இருக்கும்னா வந்து ரெண்டு வேல்யூஸை வந்து குரூப் பைண்ட் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ அது இங்க பாருங்க. ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் இது வந்து இண்டெக்ஸ் அண்ட் அதோட வேல்யூ என்னது 0. அதாவது 0th இண்டெக்ஸ்ல 10 என்ற வேல்யூ இருக்கும். ஆனால் அடுத்த செட்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து 1,20 அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல 20 என்ற வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னு எழுதுறோம். ஸோ we are binding some values together as a pair. அதனால தான் வந்து list can also be called as a pair அப்படின்றது நம்ம வந்து இங்க டிஃபைன் பண்றோம். சரிங்களா? Next question, how will you access the multi-item? Explain the with example அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ லிஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து it doesn't allow us to name the various parts of a multi-item object. ஸோ இப்போ லிஸ்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண பிறகு அதில் இருக்க ஒரு ஐட்டமையும் வந்து நம்ம தனித்தனியாக வந்து நேம் பண்ண மாட்டோம். ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் 0, லிஸ்ட் ஆஃப் 1, லிஸ்ட் ஆஃப் 2 தான் வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமே தவிர தனித்தனியாக நம்மளால வந்து அந்த ஐட்டம்க்கு வந்து நேம்ஸ் கொடுக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ பட் வந்து நமக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு தேவை வந்து ஏற்படும். ஸோ அப்போ வந்து we look into some complex multi-item object. So அந்த மாதிரி தேவைப்படும் போது we have to name each and every item. Say for example இப்போ person என்றது ஒரு multi-item object அப்படின்னு கன்சிடர் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதுல இவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு person எடுத்துக்கிட்டா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய அதோட ஐட்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து we need to name each and every item. Say for example இப்போ person is equal to பத்மஸ்ரீ பாஸ்கர் 99 இது some number is there, ஒரு ஐடி இருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் ஐட்டம்ஸா நம்ம பார்க்கும்போது person of 0, person of 1, person of 2, person of 3 அப்படின்ட்டு நம்ம இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம்ஸை வந்து நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். பட் ஸ்டில் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம், இது வந்து லாஸ்ட் நேம், இது வந்து அந்த பர்சனோட ஐடி, இது வந்து அந்த பர்சனோட இமெயில் அப்படின்ட்டு தனித்தனியா நம்ம வந்து இந்த ஐட்டம்ஸை வந்து நேம் பண்ண முடியாது. ஸோ explicitly representing each and every part வந்து it is not possible using list. so அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are using something called a structure. okay, ஒரு structure யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம். that structure is called as a construct அப்படின்னு சொல்றாங்க. so in object oriented programming language in the construct வந்து we call it as class construct. so using this construct it is possible to name each and every individual item அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான சூடோ கோட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, கிளாஸ் பர்சன். ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ இன்ஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்ட் வந்து இங்கே கிரியேட்டிங் அ கன்ஸ்ட்ரக்ட். அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் நேம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பர்சன் அப்படின்றது அந்த கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டோட நேம். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் கால் என்ன எப்படி இருக்குன்னா கிரியேஷன் அப்படின்றது கால் ஆகும்போது அதுக்கான ஐட்டம்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம்ஸ் வந்து நேம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், ஐடி, இமெயில் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளாங்கா தான் வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் கிரியேட்ஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்ட். This creates a structure. சரிங்களா? Now using this structure நம்ம வந்து it is possible to create objects of this type அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு டேட்டா டைப் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிட்டு ஸோ இதை வந்து பிக்டோரியலா எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்கன்னா லைக் திஸ். ஸோ த நியூ டேட்டா டைப் பர்சன் இஸ் பிக்டோரியலி ரெப்ரசென்டட் லைக் திஸ். சரிங்களா? ஸோ இதுல வந்து பர்சன் என்பது ஒரு கிளாஸ் நேம் ஆர் மல்டி பார்ட் டேட்டா ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் கிளாஸ். சரிங்களா? ஸோ இந்த கிரியேஷன் என்பது ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ அது கால் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா இது இருக்க ஃபீல்ட்ஸ், இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து நேம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், ஐடி அண்ட் இமெயில் என்பது எல்லாமே வந்து இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம நேம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தீஸ் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் டேட்டா டைப் பர்சன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ நவ் யூசர் இஸ் கிரியேட்டிங் அ டேட்டா டைப். இப்போ நம்மளே வந்து இப்போ லிஸ்ட்ன்றது ஒரு டேட்டா டைப், டியூப்பிள்ன்றது ஒரு டேட்டா டைப் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அதே மாதிரி யூசரே வந்து ஒரு டேட்டா டைப் கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த டேட்டா டைப் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்டர்ன் வந்து நிறைய வேரியபிள்ஸ் வந்து அதுல இருக்கு. அந்த ஒரு வேரியபிளும் ஒரு டேட்டா டைப்பா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் வி கால் இட் அஸ் அ கன்ஸ்ட்ரக்ட். அண்ட் இப்போ வந்து ஒரு மெத்தட்ல அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டேட்டா டைப்பை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணோம் டேட்டா டைப் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி நம்ம எழுதுறோம் இல்லையா. அதே மாதிரி p1 is equal to
பர்சன் அப்படின்றது யூசர் டேட்டா டைப்க்கு ஒரு வேரியபிள், அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்க வந்து நம்ம வேரியபிள் சொல்ல மாட்டோம், இதை வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றோம்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? இப்போ இன்ட் ஏ அப்படின்னு கொடுக்கும்போது என்ன அர்த்தம்? ஏன்றது ஒரு வேரியபிள், அதோட டேட்டா டைப் என்ன? இன்ட் இல்லையா? அதே மாதிரி இப்போ p1 இஸ் ஈக்குவல் டு பர்சன் அப்படின்னா p1 என்பது ஒரு வேரியபிள், தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் an ஆப்ஜெக்ட், அதோட டேட்டா டைப் என்னன்னா பர்சன் அப்படின்றது. இப்போ இந்த பர்சன் என்றது யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப். சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் குள்ள என்னென்ன வேல்யூஸ் நம்ம பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், ஐடி, இமெயில் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம வந்து வேல்யூஸ் வந்து செட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த வேல்யூஸ் நம்ம வந்து இப்போ கொடுக்குறோம். பத்மஸ்ரீ, பாஸ்கர், சம் ஐடி அண்ட் இமெயில் அப்படின்றது நம்ம செட் பண்ணோம். ஸோ செட்டிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபீல்ட் வித் சம் வேல்யூஸ். சரிங்களா? இப்போ இந்த வேல்யூஸ் நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் த ஃபீல்ட் நேம். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் நேம் என்னது? p1. இப்போ p1 டாட் ஃபர்ஸ்ட் நேம் அப்படின்னா நம்ம வில் கெட் த வேல்யூ as பத்மஸ்ரீ. இப்போ லிஸ்ட்டுக்கு வந்து L1 of 0 அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கும்போது லிஸ்ட் ஆஃப் 0 அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் நம்ம ஆக்சஸ் பண்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரி p1 டாட் ஐடி அப்படின்னும் போது நமக்கு இந்த ஐடியை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். p1 டாட் இமெயில் என்பது இந்த இமெயில் ஐடியை நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம்ஸை வந்து நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So the class construct or the structure construct defines the form for multi-part objects that represents a person அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So it is a data type. So in this case இந்த type of the person data type என்ன நேம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா person அப்படின்றத நம்ம நேம் பண்ணியிருக்கோம். So once defined, so ஒரு தடவை நம்ம data type create பண்ண பிறகு we can create new variables. So அந்த variables தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Instances or objects அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? Instancesனாலும் objectsனாலும் ஒன்று தான். சரிங்களா? So a person is referred as a class or a type or a data type and p1 is referred as an object or an instance அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு குக்கி கட்டை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதுல இருந்து நிறைய குக்கீஸ் வந்து நம்ம மேக் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி யூசர் வந்து ஒரு டேட்டா டைப் டிஃபைன் பண்ண பிறகு அந்த டிஃபைன் பண்ண டேட்டா டைப்க்கு நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ therefore we can define a class as bundled data and the function that works on the data. So இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து டேட்டா எப்படி இதை வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் தான் பார்த்தோமே தவிர அதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி எழுதுதுன்னு பார்க்கல. ஸோ பட் வந்து ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராம்ல ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் குரூப் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் ஒர்க் ஆன் டேட்டா. இது ரெண்டு பண்டில் ஆகும்போது we call that as a class அப்படின்றது இங்க சொல்லியிருக்காங்க. So this is the definition for a class. So that's it, we have come to the end of this chapter. So இந்த chapter ஏதாவது doubts இருந்துச்சுன்னா வந்து எனக்கு வந்து comment sectionல post பண்ணுங்க. And இந்த chaptersக்கான அனைத்து வீடியோஸ்க்கான லிஸ்ட் வந்து நான் இங்க வந்து place பண்றேன். So make use of that playlist and watch all the videos. And thank you for watching this video.